वर्णानामर्थसङ्घानाम् रसानाम् छन्दसामपि मङ्गलानाम् च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्याम् विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयम् नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहार कारिणीम् क्लेशहारिणीम् सर्वश्रेयस्करीम् सीताम् नतोऽहम् रामवल्लभाम् मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लव एक एव हि भवाम् बोधे स्थितिशावताम् वन्देऽहम् तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशम् हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितम् क्वचिदन्यतोऽपि सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालरार् सोऽयम् भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतायान्नगताभिषेकतः तथा न मम्लेव न वासदुःखतः मुखाम्बुजः श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गल नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् मुझे मातु मलिन मनुजे मुझे मातु मलिन मनुजे लगन करी जगतकारिके मांगक विदात भय
भारत विकास भरत उतारी भगवान दो लक्ष्मण ने आओ कलुपन भाई ही भाई जल्दी जल्दी आओ नहीं वरना सारे चार मुदित भरे रघुवर वाणी भगवान वाणी सामने अत्यंत प्रसन्न है भय लाभण भाई बड़े महान लाभ देगा माना हानि मंदिर बची है शु लाभ भक्ति की पराकाष्ठा कि भगवान की सेवा भगवान मन करुणा समाज आदि रहते हुए व्याकुल रह गया भगवान वचन सामने प्रसन्न रह गया महान लाभ शु लाभ करो भगवान ने सेवा अरे ये महान लाभ तो है कि भगवान की सेवा के साथ जते रहते तो है हानि में कोई ना लाभ है कछु हरि भगत समान जय गावै संत पुराण भगवान भक्ति समान कोई लाभ नहीं कि भक्ति की महिमा संत श्रुति संत पुराण जो महिमा गाय है ये भगवान की भक्ति समान जो लाभ है हानि कछुए ही समझ भाई भैया न राम ही नर तन पाई ये भाई आज जगत के अंदर कोई भी हानि न है क्या नर के मनुष्य शरीर प्राप्त कर ले पण जो राम भजन न करो इन्हें कोई हानि न बस लक्ष्मण ने महान लाभ मिलेगा भगवान ने चरण सेवा महान हानि में बच गया कि भगवान ने दिया हर्ष हृदय मान मही आए अत्यंत हर्ष हृदय माता के पास आ गया मनो अनंत श्री लोचन पाए यानी आधार परिलोचन में गया परिलोचन अंदर परिलोचन के तो जन्मे कार्य तो देख जो तो कोई कारण सर आधार गयो अर्थात चक्षु होવાનો શું આનંદ છે એનો પડી જાય એટલે ચક્ષુ હોવાથી શું આનંદ છે તો રૂપ રંગ વગેરે જેને કે આનંદ થતો હોય અને મનુષ્ય સફળ અનુભવ છે અને હવે જેને ચક્ષુ લઈ લેવામાં આવે ત્યારે વંચિત રહી ગયો એટલે મહાન વેદનાની પીડાઈ ગયો છે મને અંતે રામ લક્ષ્મણની સાથે સમાગમ હોય અને સાથે હોય એનો શું લાભ છે અનુભવ છે એનો અનુભવ લક્ષ્મણજીને છે રામ લક્ષ્મણજીની રામ અને સીતા લક્ષ્મણજીની આંખ સમાન અને એના વિયોગની શંકા ઉપસ્થિત કરીને એ જાણે કે અંદર નહીં ગયા હતા હવે રામ અને સીતાને સાથે જવાનું આવ્યું અને બંને લોચન પાછા આવી ગયા કહે છે મન હું બંધ કરી લોચન પાય તે આંધાને ફરી લોચન ન લઈ ગયા જાય છે નહીં ભગત ના એવું માતા પાસે ગયા અને શરણમાં મસ્તક પ્રમાણ પણ મનુ રઘુનંદન જાનકી સાથે લક્ષ્મણ મન ક્યાં છે રઘુનંદન અને જાનકી સાથે પણ છે મસ્તક માના શરણમાં નમાવે છે ઉપચાર થઈ રહ્યો છે પણ મન તો રામ અને સીતા પૂછે માં મલિન મન દેખી માતાએ જેવું મન મલિન ઉદાસ થોડો વિકસિત થાય માતાએ જેવું કે મન ઉદાસ તો નથી મન વિકસિત થાય આવું કેમ પ્રણામ કરે છે ખરો પણ એનું ધ્યાન નથી કે માતાએ જેવું માતા પર કેટલી બધી કુશળ હોવી જોઈએ અને કેટલી બધી સંવેદનશીલ હોવી જોઈએ તરત જ આ પોતાના પુત્રની મનની સ્થિતિ જાણી ગઈ કે કંઈક છે કરો પ્રણામ કરે છે ખરો પણ મન નહીં નથી અંતેથી પૂછ્યું પૂછે માં તું મારે પૂછ્યું શું છે કેમ તારું મન ચંચળ લક્ષ્મણ કહી સબ કથા વિશે की हम तो लक्ष्मण की बड़ी कथा वो विस्तार से बता रहे तो कई सारे कई वगैरह मंथरा ने कई केम राम जी ने वनमा जवान थयो लक्ष्मण ने राजा कौन आ बड़ी कथा में विस्तार से गई सहमी सुनी का वचन कठोरा अत्यंत कठोर सूत्राजी ना खबर नहीं खबर है कि राम ने राज्याभिषेक થવાનો છે અને એને કે દીકરો એટલા પણ આવેલો છે પણ છતાં જોયું કે મન ચંચળ છે કંઈક વાત લાગે છે અને એકદમ મેં આવું સાંભળ્યું કે રામને રાજ્યાભિષેકનો વિશ્વાસ છે કઈ સંસ્કૃત રહી ગઈ વચન અત્યંત કઠોર વચન સાંભળીને સમાસ સ્તબ્ધ બની લુગી દેશ જન્મ હોવાળા कैसे पूछता है महाराज कि हरणी हो
અને મનમાં ચારેય બાજુએ દાવાના જોઈએ કેવી કેવી થઈ જાય, શબ્દ થઈ જાય, ત્યાં શું કરવું એમ સમજ ના પડે. ચારે બાજુ સુમિત્રાને દાવાના દેખાય. કેમ એક તો એ જાણે છે એક વાર રામ અને સીતા શું કે લક્ષ્મણમાં જવાના જ છે, એ જશે એટલે પોતાના પતિ પ્રાણ ત્યાગી દેશે, કોઈ શંકા જ નથી. અને માટે પતિનો વિયોગ, પુત્રનો વિયોગ, રામ સીતાનો વિયોગ અને અયોધ્યા ઉજ્જળ બની જવાની, આ પતવાનો જીવ ઉજ્જળ બની જવાનું, આ ચારે બાજુ સુમિત્રા જોઈ છે. એને આ દુસરા કે દેખાતું નથી. આગળ કહ્યું તુલસીદાસ મહારાજ વિધિ કહી કે કિરાત અને કે जिन्हें दवा दूसरा रसों की सिद्धि अब ब्रह्मांडिया कही गई ने પેલી ભેડી સમાન બનાવી. ભેડી શું કરે, કોઈ કારણ વગર આગ લગાવે જંગલ ની અંદર. અંતે તે વિધિ ને બ્રહ્માજી પણ આ કઈ ગઈ ને ભેડી બનાવી અને આ સુંદર વન ની અંદર એવું ધ્યાન કરીને ચારે બાજુએ આગ કરાવી. આ રીતે એની માતા સ્તબ્ધ બની ગયા. લક્ષ્મણે જોયું, લક્ષ્મણને એક જ વસ્તુ રસ શકતા લખાણ લખેલું ભાગ અંગર થાય. લક્ષ્મણે જોયું અને જાણ્યું ઓહો હવે ન તો થવા માતા અત્યારે રાખવું જોઈએ. એ સ્નેહ વસ્તુ ગર્વ અકાળ્યું. આ માતા ત્યાં સ્નેહ વસ્તુને અકાળ્યું, અયોગ્ય કાર્ય ના કરી રહ્યા. એટલે કે હવે આ કરી દો રજા છે. માતા સ્વસ્થ હોત તો કોઈ બધા લક્ષ્મણને કહી શક્યા હોત કે મારું મનમાં જવું. તો માતાને જયારે આટલી ભયભીત જોઈ અને આટલી બધી સ્તબ્ધ જોઈ, આટલી દુઃખી જોઈ, એ લક્ષ્મણ પણ સંતોષ થાય. માંગત વિદા સભય સુજાહી. આમ વિદાય માંગતા અત્યંત સંતોષ થયેલો મનમાં ભય પણ સભા જાય સંગરી કહી નાહી કે એ મને જવા દે છે કે નહીં જવા દે. રામજીએ કહ્યું કે માતાની આજ્ઞા લઈને આવો. એટલા માટે પિતાની આજ્ઞા કરતા માતાની આજ્ઞા વધારે અસરકારક છે, વધારે અગત્ય નહીં છે. માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ અને પહેલા માતાની પછી પિતાની. અને લક્ષ્મણને ભય છે કે માતા આવા મૂળની અંદર ક્યાંક મને નહીં જવા દે તો નહીં મને, ક્યાંક સ્નેહને વસ્તુને નહીં જવા દે નહીં મને. જો મને રોકી દે છે તો મહાન અનર્થ છે, મારો બધું શું બધું ન કરે. समझि सुमित्रा राम सिय, समझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव, सुपसने लखि पुण्यो सिरो, સમુજી સુમિત્રા રામ સિય, રૂપ સુશીલ સ્વભાવ. તરત સુમિત્રા મનમાં રામજી અને સીતાજીના રૂપ, એમનું શીલ, એમનો સ્વભાવ, આ બધી વસ્તુ સુમિત્રાજીના મનમાં અત્યારે આવી. તમે વિચાર કરવા લાગે ક્યારે આવા પુત્રને પુત્ર વધુને કોઈ મનમાં કેમ મોકલી શકે? ચક્રવર્તી દશરથજીના પ્રેમનો વિચાર કર્યો કે અરે આ પુત્ર ચાલી જાય તો જરૂર એ જાણતી મહારાજનો પ્રેમ, જરૂર મહારાજ પ્રાણનો ત્યાગ કરે છે, કોઈ શંકા નહીં. મહાન પાપ એની દીની કુદાવો, આ પાપે ખરેખર દગો કર્યો. અને જોયું કે હૃદય અત્યંત કપટથી ભરેલું હતું. બહાર નીકળ્યું જેવું ગયા કરતી હતી કે મને તો ભરત કરતા રામજી વધારે પ્રેમ છે. પણ ખરેખર એનો ભાવ પ્રગટ થયો અને એને મહાન દગો કર્યો. એને ખરેખર દશરથ રાજાનો છેતરાયા છે એમ કરીને આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન કરી. એટલે કહે છે જ્યારે આ કઈ ગઈ તો મહાન ભયંકર દગો આ વિચાર કર્યો. પછી આગળ હવે પુરસ્કાર પડે છે સુમિત્રાનું વર્ણન. ધીરજ ધરે
तुम्हारी मातु गए राम सीता स्नेह स्वभाव शील દશરથનો પ્રેમ અને કઈ દગો આ બધા શું પરિસ્થિતિ છે એ બધા વિચાર કરે જગા સુમિત્રા રહી અને શ્રદ્ધા બની ગયા અત્યંત વ્યાકુળ બની ગયા ધીરે ધીરે બંધને છેવટે ધીરે ધારણ કોઈ સમજાણ જુદા અવસર ખોટો છે અર્થાત આ પ્રસંગ આ પ્રકારે ધીરે ધમાવાનો રહી અને ધીરે ધારણ સહસ્ર સુંદર બોલી મૃદુબાની સહજ સુંદર સુમિત્રા का स्वभाव में इतने सुहृद था हित चिंतक सुहृद नहीं कहेवाय જેના હિતનું ચિંતન કરે અને પોતાના હિતની પરવા ના કરે તો સુમિત્રાજી પણ અત્યારે સુહૃદ છે લક્ષ્મણને પોતાના હિતનું ચિંતન કરે છે એમાં પોતાના હિતની કોઈ ચિંતા કરતા નથી અને તેથી હરેક લક્ષ્મણનું ક્ષમા સાંભળું થવાનું છે એની ચિંતા કરે અંતેથી બોલ્યા तो टीकाकारों का कहना है कि सुमित्रा लक्ष्मण का संवाद है कदाच राम के में श्रेष्ठ संवाद है कौशल्या माता करता सुमित्रा चरित्र संक्षेप में गोसाई राम निरूपण सर्वश्रेष्ठ निरूपण करे એવું જણાવી જાણે કે રામજીના પ્રેમની ફરક સુમિત્રાને વધારે હોય કે કૌશલ્યા કરતા અને જી સુમિત્રા જે વચન લક્ષ્મણને કહે છે એમાં ભક્તિભાવ આગળ સ્વરૂપ અને હિત ચિંતા આ બધી વસ્તુઓ સુંદર રીતે વ્યક્ત થાય અને બધી રીતે જોયું કે મારો પુત્ર છે એ તો રામજી પાસે જવા ઈચ્છતો હોય અને માટે સહાય થાય એમને કોઈ રીતે પોતાનો પ્રેમ ની બધી એવી આસક્તિને કારણે કોઈ રીતે પેલાને એમાંથી જતો રોકે अब कोई ने तो लक्ष्मण अणसार बनावा दे कि हूँ तू जाए इसकी नहीं परंतु सब रीते પોતાની સંમતિ અને પોતાની ખુશી પ્રગટ કરે છે હે પુત્ર તું જરૂર જા એટલે મનનો ભાવ આ સાચનારો ભાવ એટલે ટૂંકમાં સાચે સાચ માને છે કે લક્ષ્મણનો એમાં ઠીક છે અને
એટલા જ બધા કહે છે કે ખરેખર જે લક્ષ્મણ માટે શ્રેષ્ઠ છે. જરૌ સંપત્તિ સદન સુખ સુરત માત પિત ભાઈ સર્વ ભોગ જો રામ પદ કરીને સહસ સહાય. એ સંપત્તિ સદન સુખ સુરત માતુ પિતુ ભાઈ બધા લોકો સર્વ ભોગ જે આવડા રામજી વિમુખ કરે તો એ બધાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અને જો એ સન્મુખ આપણે બનાવે તો જ ખરેખર આપણા સહાય જેમ કહી શકાય. એને જ આપણા સહાય કહેવાય જે આપણને રામજીના ચરણથી સન્મુખ કરે. તો સુમિત્રા અત્યારે લક્ષ્મણને રામજીના ચરણને અભિમુખ કર્યા આ માટે એ સાચા હેતુથી કરે. સહજ સુરત સ્વભાવથી સુરત છે, પ્રયત્ન પણ નથી. એમણે જોયું કે લક્ષ્મણ વિરાય માગવામાં અત્યંત ભયભીત છે, સંકોચિત છે, જાણી ગયા. અને કોઈ પ્રકારનો સંકોચ લક્ષ્મણ રહ્યો ન રહે એ પ્રકારના વચન ઉચ્ચાર છે. તાત તમારી માત વૈદેહી. એ લક્ષ્મણ તને એમ લાગે કદાચ તું માતાનો ત્યાગ કર્યો ના, તું માતાનો ત્યાગ કરતો નથી. તાત તમારી માત વૈદેહી. હે તાત આ વૈદેહી તારી માતા, હું તારી માતા નથી, વૈદેહી તારી માતા. પિતા રામ સૌભાગ્ય સહેની. તો એમ પણ ના માનીશ કે પિતાનો દશરથ રાજાનો ત્યાગ કર્યો છે એટલે રામ તારા પિતા. એટલે હંમેશા લક્ષ્મણ આ પ્રકારની ભાવના શરીર અને એ લોકો પણ તને પ્રાણથી વધારે પ્રિય માને છે. પૂરા જરા પ્રિય કીધું માત દુલારે શિર ગોવિંદ રહી પ્રાણ પ્રિયા. એટલે સિદ્ધાંત રઘુવીર એને પણ પ્રાણ સમાન પ્રિય છે, એ પણ પ્રાણ સમાન માને છે. અંતે જાણે સુમિત્રા એમ ન કહેવાય હોય કે મારી પાસે આવ્યો શું કામ, મારી આજ્ઞા માંગવા પણ પડશે ને. એ જ તારા મહિલા પિતાએ સીધો તો ચાલી કેમ ન ગયો. જયારે કોઈ રીતે થોડા નારાજ ન હોય લક્ષ્મણ આ પ્રકારના વર્તન પરથી કે લક્ષ્મણથી વિધાન માંગવા પણ આવે. આ બધા આવને તેને રામ નિવાસ એ દીકરા જ્યાં રામ નિવાસ છે જવું છે. જે તારા માતા પિતા જે રામ જાણતી તેમ જ્યાં એ રહેતા હોય એ જ રહ્યું છે. એ વનમાં રહે તો વન અયોધ્યા, કે જ્યાં રામ ન હોય તો અયોધ્યા કે લાગત અવધ ભયાવતી ભારી માનવ કાળ રાતી અંધિયારી. રામજી વગર તો અયોધ્યા અત્યંત ભયાનક લાગતી છે. કાળ આવતો ન હોય ભયાનક લાગતી હોય, માટે રામ જન્મવાની અયોધ્યા કહેવાય ને. તો કેવી રીતે રામ હોય ત્યાં અયોધ્યા હોય એ ઉપમા સુંદર આપે છે. તનય દિવસ ભાન પ્રકાશ. એ જ દિવસ છે જ્યાં સૂર્ય પ્રકાશ જે સૂર્ય પ્રકાશ હોય એને દિવસ. બીજા ઘણા પ્રકાશ હોય છે. પ્રકાશ દિવસ નથી કહેતા, જે સૂર્ય હોય ત્યાં દિવસ. ચંદ્રનો પ્રકાશ હોય એને દિવસ ના કહેવાય. રાત્રે અગ્નિનો પ્રકાશ હોય છે એને પણ દિવસ ના કહેવાય. તારાનો પ્રકાશ હોય. રાકા સતી ષોડશોહી તારા ઘન સમુદાય. ચંદ્ર 16 પાય ખીલી રહ્યો હોય, બધા તારા ગણ જે છે એ બધાનો સમુદાય પણ ખરેખર પ્રકાશ રહ્યો હોય. સકલ અગ્નિને તમે લાવીએ આ બધા પહાડો પર આપણે અગ્નિ ધારણ ફેલાવીએ. વિદુલવી રાત તો રાત ના જાય. ભલે ચંદ્ર 16 પાય પ્રકાશ હોય, બધા તારા પ્રકાશ હોય, ચારે બાજુ આગ લાગી હોય તો પણ રાત્રિ જાય. રાત્રિ ક્યારે જાય? સૂર્ય આવે ત્યારે રાત્રિ જાય. અર્થાત જ્યાં સૂર્ય છે ત્યાં દેવ છે. બીજો કોઈ પ્રકાશ ત્યાં નથી વસ્તુ. તેમ ભલે એવું ધ્યાન સ્વરૂપ ભૌતિક સ્વરૂપમાં અહીંયા હોય તો વાસ્તવમાં તો જ્યાં રામ છે ત્યાં ટૂંકમાં આ રામજીના કહેવાય અયોધ્યા જંગલ બની જવાની છે અને જંગલ અયોધ્યા બની જવાનું છે. બીજાને કહે શિક્ષણ કરે છે. જો પૈસી રામ મર જાય અવધ કુમાર કાજ કછુનાઈ. કે રામ ને સીતા આરામ જતા હોય તો હે લક્ષ્મણ અયોધ્યામાં તારા બધું કામ જ નથી. કારણ કે એ જાણે છે કે રામ ને સીતા વગર જીવી શકવાનો જ નથી. આ જે કંઈ કરે છે એમને કારણે જ કરી રહ્યો છે. અને માટે એ મનમાં જાય તો એ લક્ષ્મણ તારા માટે કંઈ હતું માટે તું જા. એટલે કોઈ પ્રકારનો સંકોચ ના. ગુરુ તું મારું બંધુ સુરસાઈ સહી સકલ પ્રાણ નાઈ. કહેવાય છે કે ગુરુ પિતા માતા બંધુ દેવ સ્વામી આ બધાની સેવા કરવી જોઈએ. સકલ પ્રાણ નાઈ આ ધર્મશાસ્ત્ર. ગુરુની, પિતાની, માતાની, બંધુની, સ્વામીની, ભાઈની, સ્વામીની બધાની સેવા કરવી જોઈએ. કેવી?
प्राण की नाय कहले કે આવા પંચ પ્રાણ છે. પ્રાણ અપાન વ્યાન દાન સમાન પંચ પ્રાણ ને એમાં કેવા સેવા સતત કરવા હોય. અંતેના બહારના પાંચ છે એની પણ એટલે કે ગુરુ પિતા માતા ભાઈ અને સ્વામી બધાની પણ સેવા એ જ કરવી. હા તો તમારા રામજીના આદેશ આપણે કરવું રહે આપણે સેવા કર. राम प्राण प्रिय जीवन जीते हे हे लक्ष्मण राम तो प्राणावरण आ बधा भले प्राण हो तो राम तो प्राणावरण आ प्राणावरण प्राण की सेवा करे એટલે બધા प्राण की सेवा થઈ જાય. राम तो प्राण के प्राण जीवन जीते અને સર્વના જીવનના પણ જીવન સ્વાર્થ રહિત સખા રહીને સર્વદમ સર્વભૂતાના અને રામજી કેવા છે સ્વાર્થ રહિત બધા મિત્ર છે સ્વાર્થ રહિત એટલે ઈશ્વર ભગવાન બધાના સ્વાર્થ રહિત સખા હોય ને જેમાં બધા દ્વાસ ઉપરના સૌજા સખા ભગવાન હંમેશા બધાના સખા છે કોઈ પ્રકારનો સ્વાર્થ વગર. બ્રહ્મ જીવ સહજ સ્નેહ આ બ્રહ્મ જીવ વચ્ચે સહજ સ્નેહ એટલે બ્રહ્મ ભગવાન બધાના સખા છે સ્વાર્થ રહિતના સખા છે. અંતે ભાવ દેખે ત્યાં બહારના જે છે આ પિતા માતા ગુરુ ભાઈ બધાની પણ ઉપેક્ષા કરે ને તો જરૂર એનું સેવન કરે સેવા કરી દે એમ કરીને એનો કોઈ ભય કે સંકોચ ન રહે દૂસરો નિવારણ ના કરે. पूजनीय प्रिय परम जहाने सर्वमान्य ही राम के नाते जीवन पूज्य देव प्रिय सेवा कौन है. राम નો સંબંધ હોવાના કારણે પણ પ્રિય થી પૂજનીય છે. જે રામ સાથે સંબંધ જતો રહ્યો ત્યાં કોઈ પ્રિય પૂજ્ય રહેતો જ નથી. દુસરા પોતે છે જાગે પ્રિય રામ વૈગે ही તજીએ તાહી કોટી ભય કિસમ યદ્યપિ પરમ સ્નેહી. જેને રામ અને સીતા પ્રિય નથી તુલસીદાસજી કહે છે તજીએ તાહી કોટી ભય જેને કરોડો વૈગ હોય એમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. યદ્યપિ પરમ સ્નેહી આપણા અત્યંત સ્નેહી હોય પણ જો એનો રામ અને સીતામાં પ્રેમ ન હોય તો જાણે કરોડો વૈગ ના હોય એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તુલસી બોલે છે કેવો બધાને ત્યાગ કરવો. આમ તો પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ પણ પ્રહલાદે પિતાનો ત્યાગ કર્યો. મોટા ભાઈની સેવા કરવી જોઈએ વિભીષણે ભાઈનો પણ ત્યાગ કર્યો. માતાની સેવા તો કરવી જ જોઈએ વચન પાલન કરવું જોઈએ ભરતે માતાનો પણ ત્યાગ કર્યો. ગુરુ અને બલિરાજાએ ગુરુનો પણ ત્યાગ કર્યો. પતિ પરિવાર ગોપીઓ બધાનો પણ ત્યાગ કર્યો. ટૂંકમાં જ્યાં ભગવાન વિષ્ણુકતા છે એ એનો ત્યાગ જ્યાં વહી ન હોય એ પણ કરવો જોઈએ. ટૂંકમાં આપણા શાસ્ત્રો આપણને ધર્મનો ઉપદેશ કરે જોડે જોડે અપવાદ પણ બતાવે. માતુદેવ ભવ પિતૃદેવ ભવ આચાર્ય દેવ ભવ માતાને દેવ સમાન ગણવું જોઈએ ભગત ના ગણે અને પિતૃદેવ ભવ પ્રહલાદે પિતાને દેવ સમાન ના ગણે આચાર્ય દેવ ભવ બલિએ ગુરુને પણ દેવ સમાન ના ગણે વગેરે. અર્થાત આ કેમ દેવ સમાન છે કારણ કે ભગવાનના નામ છે અને જ્યાં ભગવાન પાસે સ્નેહ નથી ટૂંકમાં જે જગ્યાએ સ્નેહ હોય એ લક્ષણ એ બધા ભગવાનના સ્નેહને કારણે છે. કોઈ જગ્યાએ સ્વતંત્ર સ્નેહ નથી. અંતેથી વાસ્તવમાં સર્વ સ્નેહનો પણ સ્નેહ કોણ છે એટલે ગુરુ માતુ પિતા વગેરે જે છે એનો પણ સ્નેહમાં રામજીને કારણે છે. અસલ જે જાણ સંત મત જાઓ આ પ્રકારે વિચાર નહીં લક્ષ્મણ જરૂર તમે સાથે જાઓ લે ઉતાર જગત જીવન લાવો અને હે તાર આ સંસારમાં તને જે મનુષ્ય દેહ મળે છે એનું નામ એટલે વધારે કરો જીવન લાવો લખન ભરવા સર્વ રામ ચરણ હું લાવા એ જીવન લાવો કે લક્ષ્મણને ખરેખર જીવન લાવો મળે કે બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરીને એને ભગવાનના ચરણો પર મન લગાડ્યું. આમ લક્ષ્મણને ખરેખર જીવન લાવો રહ્યો હે પુત્ર તું જીવનનો લાવો ચુમ્મોતેરમાં ભગવાન ગોરી ભાગ ભાજન ભયો ગોરી ભાગ ભાજન ભયો જો તું મને છાડે ચલું લક્ષ્મણ જોવા દેખાય કે તારા મનમાં કોઈ છળ કપટ નથી. હીન રામ પદ છાવું
તે રામજીના ચરણનો આશ્રય લેવો કોઈ પ્રકારનો છળ કપટ વર્તાય. આમ આપણે ભગવાનના ચરણનો આશ્રય લઈએ, કોઈના ચરણનો આશ્રય લઈએ તો મનમાં કોઈ પ્રકારની અપેક્ષા હોય. આમ ભગવાન એટલે રામજી ઘરે રાજ્યાભિષેક થયો હોત અને એ સિંહાસન પર આરૂઢ થયા અને તું એના ચરણની સેવા કરતો તો આપણને લાગે છે એક સ્વાદ હશે. એટલે સુખમાં હોય, બધી રીતના ઈશ્વરીય હોય, આપણે સેવા કરીએ તો કોઈ પ્રકારના લાભની અપેક્ષા હોય, પણ વનમાં જઈ રહ્યા છે કોઈ પ્રકાર લાભની અપેક્ષા નથી અને સદાવરના ચરણની સેવાનું તત્પર છે. મને લક્ષ્મણ જરૂર કારણ કોઈ છળ કપટ નથી, આવી રીતે નિસ્વાર્થ ભક્તિ છે. ભૂલ ભાગ ભાજુ ભયરૂપ ખરેખર તું તો મહાન ભાગ્યશાળી હતો. મોહિત તમે અને આવો પુત્ર મેળવ્યો રે હું તો ભાગ્યવતી છું. બની જાઓ એ લક્ષ્મણ તારા ભગવાન. આમ સુમિત્રા પોતાને ભાગ્યશાળી માને, ભાગ્યવતી માને કે આવો પુત્ર પોતાને ભાગ્યવતી કેવી રીતે છે આગળ પુત્રવતી યુવતી પુત્રવતી યુવતી જગસોઈ રઘુપતિ ભગત જાસુ સુતો હોઈ નતરુ પાંચ ભલી બાદી બિહારી રામ વિમુખ સુત તે હિત જાની તુમરે ભાગ રામ બન જાઈ दूसर हेतु तात कछुनाई सकल सुख कर बड़ फल राम सिय पर सहज जनी सपने के बस सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करे सेवकाई तुम कहो बन सब भांति छुपातो संग पितु मातु राम सिय जातो जैन राम बन लाई करे तो सुत सोई करे उदिराई उपदेशो મોહિત તમે એક પુત્ર ભાગ્યશાળી છે, મને પણ ભાગ્યવતી બનાવી. પુત્રવતી યુવતી જગસોઈ જગને એને જ કરે એ યુવતીને પુત્રવતી કહેવું જોઈએ. રઘુપતિ ભગત જ્યાં સુખવું હોય એનો પુત્ર રઘુપતિનો ભક્ત હોય એ યુવતીને ખરેખર પુત્રવતી કરવી જોઈએ. ન તો પાંચ ભલે એને કરતા ઊંઝા હોય બાદ વિયાની વ્યર્થ એને પોતાના પુત્રને જન્મ વ્યાન પશુ જન્મ આપે કહેવાય. આમ સામાન્ય રીતે પશુ જ્યારે જન્મ આપે ત્યારે વાય પુત્રી વાય કહેવાય. તો સ્ત્રી માટે મનુષ્ય વાળું ના કહેવાય.
પણ ગુજરાતી બહારની બિયાની અર્થાત જેમ પશુ કોઈ પુત્ર પોતાના સંતાનને જન્મ આપે એવો સ્ત્રીએ જન્મ આપે કહેવાય જો પુત્ર રામજી ભક્ત ના હોય. અર્થાત પશુને જેને ઉત્પન્ન કર્યો છે જે ગુજરાતીમાં કહે છે ને જન તો ભક્ત જન કા દાતા કા સુર નહીં તો રહે છે ક્યાં દાતા ક્યાં સુર ક્યાં ભક્ત वो जन्म तो पशु સમાન છે પાછળ. અર્થાત એ સ્ત્રીએ માત્ર પશુને જન્મ આપ્યો છે મનુષ્ય આકારવા પડે. તો એટલે ટૂંકમાં ભગવાનની ભક્તિ વાળાનો મનુષ્યમાં પશુ માનવામાં આવે છે. ન તો વાણી ભરી બાદ જ્ઞાન રામ વિમુખ સૂત્ર હિત જાણે આમ રામ કે વિમુખ જે હોય એ પુત્ર ઉત્પન્ન કરીને ખરેખર વ્યક્ત કરવાનું. ટૂંકમાં મેં રામના ભક્તને જન્મ આપ્યો માટે હું ખરેખર પુત્ર હોઈશ, ખરેખર ભાગ્યવતી. तुम्हारे भाग राम बन जाए वो विचार करता मैं जाने से कहीं निकला राम ने भगवान रहने का कारण तुम से करे दूसरा हेतु ताक रचना है राम जी ने वर्मा जवाब तारा से वो हेतु मगर देना पड़ता है वर्मा जवाब से लोग टूंकમાં કઈ કઈમાં રામજી નો વર્મા જવા માટે ને આ પ્રકારનો વચન પ્રદાન આપવાનું હેતુ કઈ કઈ હેતુ એ પોતાના પુત્રને ભરત અને રાજ્યમાં એ તો માગી લીધું. આ પહેલા વરદાનમાં કઈ કઈનો હેતુ સિદ્ધ થઈ ગયો કે મારા પુત્રને રાજ્ય મળે. પણ એના રામ માટે 14 વર્ષનો વનવાસ મળવાનું કારણ હું તો જણાતું નથી, માત્ર હું એનું કારણ. અને જો ખરેખર એટલે જ કઈ સકાળ સુકૃત કર્યા ઘણા ફળ એવું તો જે કે સુકૃત પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય બધાનું ખરેખર શ્રેષ્ઠ ફળ શું છે? રામ સિંહ પદ સહજ રામ ને સીતાના ચરણ અંદર એક સહજ સહજ નિસ્વાર્થ કોઈ પ્રયોજન વગર નિષ્કારણ એટલે સહજ કોઈ પ્રકારના પ્રયોજન વગર નિસ્વાર્થ રામ ને સીતાના ચરણમાં સ્નેહ હોય એ જ ખરેખર બધા સુકૃતનું બધા પુણ્યનું મહાન ફળ છે. ભરત પણ કહે છે આહા ધન્ય સિંહને વડે ભાગી રામ પદારવિંદ અનુરાગી. ઓહો લક્ષ્મણ તો કેવું ભાગી રામ પદારવિંદ અનુરાગી રામના ચરણોનો અનુરાગ રાખનાર લક્ષ્મણ ઓહો શું ધન્ય. અંદરથી માતાએ ઉપદેશ આપી રહી છે કે કહીએ લક્ષ્મણને ખૂબ ધન્યવાદ આપી રહી છે તમે સ્નેહ છે એ મહાન શિવનું મળશે. આમ લક્ષ્મણને પ્રશંસા કરી એટલે સંકોચ એવો પ્રશ્ન નથી, એને રોકવાનો પ્રશ્ન છે નહીં. માતાને ખૂબ અભિનંદન ધન્યવાદ. અને હવે ઉપદેશમાં શીખામણ રામ રોજ શ્યામ મોહુ તેની સપનેનું કે વસહુ. हे लक्ष्मण ध्यान रख राग रोष क्रोध ईर्ष्या मद मोह जन सपने इनके बस हो स्वप्नों में 5 विकार वश नहीं. तो शरण में जई રહ્યો છે ચરણની સેવામાં જઈ રહ્યો છે. આ ચરણ સેવામાં ભક્તિની અંદર આ 5 અવરોધો છે. રાગ ચરણમાં અનુરાગ હોવો જોઈએ, બીજી જગ્યાએ રાગ હોય તો એ સેવામાં અવરોધ. क्या माता माटे पिता माटे अयोध्या माटे महल माटे कथा राग जन्मे क्यों न जन्मे और वाक्य हुए भगवान ना चरण मन में क्या रोज में स्थान ना बस कहीं में रोज राम सीता ने तो वनवास हुए ना अभी कठिन तपस्या करना जुए अभी महान मुश्किलों सहन करना जुए मन में तारा करा रोज आवे जाए कई समय रोज आवे जाए तो नहीं ये रोज से स्थान ना विस्तार है भले कई समय रोज तो पण ये भगवान की सेवा करो पण आवे मन में आवे अंते भी आपको काम योग्य ना करे कि हमारे रोज पण भक्तियों बात ईर्ष्या पण ना आवे कोई नहीं. कदाच मन में ईर्ष्या आवे, कदाच भरत की ईर्ष्या आवे, कोई भी ईर्ष्या करना आवे ईर्ष्या पण स्थान ना हो मधुर स्थान में ईर्ष्या इतना बड़ा आवे जब मारी जाते हैं इने करो अपूर्ण बात मारी प्रति असंतोष हो तो મને કોઈ પણ ઈચ્છા મારી બરાબર ભગવાનની સેવા કરતી નથી અને એના કરતા બીજા ભગવાન છે વધારે સારા એમ કરીને ઈચ્છા આવે અથવા મત આવે. હું માનું હું કઈ ચઢિયા કરું છું તો મત આવે કેમ ઈચ્છા અથવા મત આ રાગમાંથી ક્રોધ એ કામ ક્રોધ લોભ મત રાગ રાગમાં બીજા ક્રોધ જે જગ્યા પર રાગ હોય એટલે રામની માટે રાગ હોય અને ત્યાં પણ કંઈક દુઃખ જોડ કરે તેને ક્રોધ આવે જેને જે આ રાગ વાહન હોય અને આમાં ક્રોધ આવે ઈર્ષ્યા આવે. આપણા તો ચડિયાતો પણ ઈર્ષ્યા આવે
અને લક્ષ્મણ એવો ગર્વમાં થાય કે જો મારા સમાન સેવા કરનાર કોણ છે, મેં બધું જાગીને ભગવાનની સેવા કરી રહ્યો છું એમ કરીને રામ મંદિર અંદર મન કે ગર્વમાં નતો. અને આ બધાને કારણે મોહ છે, તમે આ મોહને પણ ટૂંકમાં એ લક્ષ્મણ આ પાંચને ક્યારે સ્વપ્નમાં વશ કરે. અને પહેલે કહે છે સકલ પ્રકાર વિકાર વિહારી, કે લક્ષ્મણ બધાને વિકાર છે, બધાનો ત્યાગ કરે ને, મન ત્યાં વચન કરે સેવકારી, મનથી કર્મથી અને વચન. તો કર્મથી સેવા કરેલો પૂરતો નથી, વચનથી પણ સેવા થાય, તે પણ પૂરતું નથી, મનથી પણ સેવા થાય. તો મનમાં આપણે એકાત્મ વિકાર આવે તો મનથી સેવા ન થઈ શકે. બહારમાં તો ઉપચાર થાય એટલે મન કર્મ વચન સર્વથી તું રામની સેવા. તુનો ભગવાન સર્વભાન की सुवासु અને કહે છે કે હે લક્ષ્મણ તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બધી જ તારા માનવ ત્યાં આગળ સુવિધા હશે. સંકલ્પિત મહાતુ રામ સીતા સુ, જેની સાથે રામ અને સીતા સમાન માતા પિતા હોય એની ક્યાં દુઃખ હોય શકે. ટૂંકમાં હંમેશા રામની તારી દરકાર કરવાના. ટૂંકમાં રામ પોતે સ્વયં તારી સગવડ માટે બાદ ઘણી વ્યવસ્થા કરે છે. કહે છે જો ગવાઈ પ્રભુ શ્રી લખન નહીં કહે છે પરત વિલોચન ગોર કે જૈસે. આગળ કહ્યું ને કે પરત જે રીતે આ લોચનનું રક્ષણ કરે એ રીતે લક્ષ્મણ રક્ષણ કરે. એમાં તારી ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. જૈન રામનો દહન કરે છે તારો એક જ ધર્મ છે કે રામને મનમાં કોઈ પ્રકારનો ક્લેશ ન થવો જોઈએ. સુખ સોઈ કરે એ હરિ ઉપદેશ એ દીકરા એટલું કર કે કોઈ મનમાં રામને કોઈ પ્રકારનો ક્લેશ ન થાય, એને કોઈ પ્રકારનો કષ્ટ ન થાય. અને તો એમનું કષ્ટ ને તારું બધાનું કષ્ટ ગણી લે. ધ્યાન રાખજો એમને કોઈ પ્રકારનો કષ્ટ ન થાય. બસ સૂર્ય ઉપદેશ એ જ ઉપદેશ હે, આજ મારો ઉપદેશ. આમ માતાએ પુત્રને ઉપદેશ આપ્યો. સિંધુમાં ગુજરાતી उपदेश हुजे तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहि, उपदेश हुजे तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहि, तुम्हारो प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसरावहि, तुम्हारो प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसरावहि, तुलसी प्रभु सिख दे आय सुदीन भूमि आशीष दे, हो अविरल अमर सिय रघुवीर पद नित नित नहीं, गति हो अविरल अमर सिय रघुवीर पद नित नित नहीं. उपदेश ये लिखा है तारा वाला उपदेश जे तार तुम्हारे राम सिंह सुख पावहि. बस आटलो कारण आवे छे કે વિધ સેવા કર, જેની હોય આવશ્યક હોય કર, જેથી રામ અને સીતાને સર્વ રીતે સુખ ત્યાં પ્રાપ્ત થાય. કેવું સુખ થાય? કીધું માનો પ્રિય પરિવાર પૂરો સુખ સુરત બનવી સરાવથી. એવું તેમને સુખ મળે કે જેથી પિતા માતા પ્રિય પરિવાર અને આ નગરનું જે સુખ છે બધું સુખ ભૂલી જાય એવું સુખ પ્રાપ્ત થાય. એ માટે જે યોગ્ય હોય એ તારા માટે આવે છે. तुलसी प्रभु सिख दे आज से પોતાના પુત્રને શિખામણ આપીને આયો છે દીવીને પછી એને આશીર્વાદ આપ્યા. પુણે આશીષ દે આયો એટલે આજ્ઞા આપી, પુણે આશીષ દઈને પછી આશીર્વાદ આપ્યા. શિખામણ આજ્ઞા આપી ગયા અને આશીર્વાદ આપ્યા. શું આશીર્વાદ આપ્યા? ગતિ હો અવિરલ અવિરલ અમર સિય વીર પદ નિત નહીં, કે તેને રામજીના ચરણને નિત્ય નિત્ય નહીં, નિત્ય નવીન નિર્મળ પ્રીતિને જતે નિત્ય નવીન અને નિત્ય નિર્મળ એવી પ્રીતિ રામજીના ચરણમાં તમે જાગૃત થાય એવા એને આશીર્વાદ. એ સમજાવે છે ભક્ત લક્ષ્મણ કેવા ભક્ત છે. ભક્તિની 3 કક્ષા આવે એમ ભક્તિના આગળ સમજાવે. તસ્યૈવાહમ મમૈવાસો સૈવાહમ. તસ્યૈવાહમ હું એનો નહીં, તસ્ય હું એનો છું. મમૈવાસો એ મારા છે, હું ભગવાનનો છું. આ પહેલી કક્ષા. ભગવાન મારા છે. બીજી કક્ષા સૈવાહમ હું જ એ છું.
તો લોકોને ત્રીજી વસ્તુ ત્રીજો વેદાંત મળે સૈવા એટલે કે એ ઈશ્વર હું છું આ પ્રકારની દ્રષ્ટિ છે એ તો વેદાંત ને લોકો ભક્ત શ્રેષ્ઠ ભક્ત છે પણ તેના ભાવવાળા ભક્ત છે આ જ્ઞાની ભક્ત એટલે કેવા છે ભાવવાળા ભક્ત છે એને આવી ભક્તિ ના આવે સૈવા તો એ ભગવાનની સેવા કેમ થાય ચરણ સેવા જતી રહે એ પ્રકારની ભક્તિ ના થાય એટલે મોટે ભાગે એમ કે તસ્સૈવા હું દાસ છું દાસનો પણ દાસ આમ દાસના પણ ચરણ ની રહે છે આ પ્રકારે ભક્ત હંમેશા ભગવાન સમક્ષ આ પ્રકારનો સંબંધ સ્થાન વધારે વધારે પછી એ સંબંધ જરા વધારે ગાઢ બને એટલે શું કહે એ મહારાજ હક કરે બસ તો લક્ષ્મણજી આટલી કક્ષા સુધી જાય એને કહ્યું ઉપદેશ નહીં તાન તુમરે રામ આ તારા રામ સીતા એટલે અમે વાસો તું મારા રામ સીતા કહે છે એ સ્વીકારે છે કે તારા રામ સીતા ને સર્વ રીતે સુખ થાય એ પોતાનું સ્વરૂપ થાય અને માતાએ ઉપદેશ આપ્યો આશીર્વાદ આપ્યો અને નાટવા શ્વાસ કર્યો પંચોતેરના સ્વરૂપ માતુ ચરણ સિરુનાઈ માતુ ચરણ સિરુનાઈ તુરત સંકિત હૃદય માધુર વિષમ તોરાઈ કોઈ મૃગ હોય પશુ હોય હરણ હોય અને અત્યંત કઠિન જાળમાં ફસાઈ ગયો હોય ભાગ્યવશ આમ તો જાળમાં ફસાઈ ગયો છે હરણ નીકળી ના શકે પારની જાળ અને છતાં ભાગ્યવશ કદાચ જાળ પડી ના ભાગોર વિષય તોડાની અત્યંત કઠણ જાળ તોડી નાખે ભાગ્યવશ આ પછી પેલો હરણ કેમ દોડી જાય એ જે લક્ષ્મણ ત્યાંથી ભાગી ચૂક્યા શંકિત હૃદય હજી પેલા હરણને શંકા હોય કે ક્યાં છૂટી ક્યાંક પછી બહાર ગયા હોય ક્યાંક પડી રહે છે આમ લક્ષ્મણ શંકિત હૃદયથી એકદમ ભાગી બધા ચિંતા વિચાર કરે છે ટીકાકારો કે શંકિત હૃદય લક્ષ્મણ શું શંકા છે કદાચ શંકા ક્યાંક બાજુ માતા મને ક્યાંક રોગી લે છે શંકિત હૃદય એ પણ શંકા હોય કે બહુ વાર લાગી એક તો માતા એ પ્રકારનું સૂચન કે અહીં શું કામ આવે મારી આજ્ઞાની આવશ્યકતા શું નથી રામ સીતાના પિતા માતા છે પછી મારી આજ્ઞાની આવશ્યકતા તો આવે જ કે એવું જાણે કે લાગે એટલે આવું જેમ પણ થયું હોય બીજું લક્ષ્મણ થયું આ વાળ બહુ લાગી ગઈ છે અને ક્યાંક પણ મારે જતા મને મૂકે ને એની શંકા છે એટલે ભાગ્યા જેવો સંકેત નહીં તો ટીકાકાર એમ પણ થાય કે તરત ઉર્મિલા આવી જાય તો એવું તરત આવી જાય તો જેવી રીતે સીતા આવી ગયા અને તરત આવે તો હટ પકડી ઊંઘ આવીશ ને આવીશ આ તરત આવી હટ પકડે તો શું થાય છે આવે ત્યારે કે જો ઉર્મિલા આવી પણ નહીં ચૂપ જ એની માટે બધા કથાકાર ખૂબ બધો વિસ્તાર કરો રામના કે એની છૂટકી છે કોઈ લક્ષ્મણના માર્ગ વચ્ચે ન આવી કેવો મહાન એનો ત્યાગ છે કેવો બલિદાન છે રામ લક્ષ્મણ તો ભાગી ગયા સશંક ગયા રામા શંકા લક્ષ્મણ જેવું એ યોગી નિયમ નથી પણ છતાં આગ્રહ કર્યો લક્ષ્મણ કહી ના છતાં ઉપર આગ્રહ કર્યો નહીં લક્ષ્મણના માર્ગ ઉપર પણ જીવન ન લાગે એની મહાન સેવા મહાન આજે લક્ષ્મણ ચાલી આવ્યા જ્યાં રામજી હતા હવે એ પ્રસંગ મારો વર્ણન કર્યા છે ગયે લખન જહાં જાનકી
અંતે તે રામચંદ્રના રાજ્યાભિષેક મન પ્રાપ્ત થયેલું અને નગર એકદમ છીનવાઈ ગયું. અંતેથી આ મન વગરની માનવીને બધા વ્યાપક બની ગયા. આ બધા નગરજનો આગળ કરે છે. કરમી જહી કેટલા કરમી જહી શ્રી ધૂની પછીતાની કરમી હાથમાં કેટલા શું કરવું એટલે આ બીજા સામાન્ય નગરજનો બી કરી શકતા હતા. એટલે પેલા મનમાની જે વાળા વ્યાપો હતા, પણ એટલા એવા લોકો હતા, શક્તિશાળી લોકો હતા જે લોકો કરી શકે એમ હતા અને છતાં પણ કશું કરી શકતા નથી. કારણ કે આમાં ભગવાને રામજી નિર્ણય કર્યો તો વનમાં જેવું છે જે કોઈ હાથ મસળે કરવું શ્રી ધૂની પછીતા અને શ્રી એકદમ પટકે છે, પછતાય છે. જન્મ અતુલાહી પેલા સામાન્ય નગર રૂપમાં આવે કે જેવું તે મધ વગેરે તેમ માખીઓ વ્યાપો હોય, આ તો એથી પણ વધારે વ્યાપો છે. જેમ કોઈ પક્ષી હોય એનું પાંખ કાઢેલી હોય અને કેવું વ્યાપો થઈ જાય. એટલે ગતિ કરવાની શક્તિમાન હતા પણ ગતિ કરી શકતા નથી. અંતે આ લોકો અત્યંત પસ્તાઈ ગયા છે. આમ નગરજનું વર્ણન કરતા તુલસીદાસ કહે છે ભઈ બડે ભીડ ભૂપ દરબારા. આ રાજાનો દરબાર, રાજાનો રાજમહેલ છે, એના દ્વાર પર ખૂબ બધી ભીડ જામી ગઈ. ભલે જાય વિશાળ અપારા. જ્યારે ત્યાં જે વિશાળ છવાયો તુલસીદાસ એનું વર્ણન, આનંદ છવાય એનું વર્ણન, પ્રેમનું વર્ણન હોય. એટલે જે વિશાળ છવાયો એનું એટલું વર્ણન. સચિવો થાય આ બાજુ સુમંત્રજી છે દશરથ રાજા સાથે એ છોડીને ગયા. રાજા તો મૂર્છિત થઈ ગયા. રાજા મૂર્છિત હોવાના કારણે કુંતી પાસે જ છે. સચિવ ઉઠાય, રાવ બેઠાય. જયારે જોયું સુમંત્રજી કે રામ સીતા લક્ષ્મણ આવી ગયા છે ત્યારે એમણે રાજાને બેઠા કર્યા. મૂર્છામાંથી જાગ્યા નથી, પોતે બેઠા કર્યા. રાજાને બીજા તેનું ભાન નથી, કઈ વસ્તુ ક્યાં જઈશું કશું માને નથી. અત્યારે મંત્રીની ફરજ કે ક્યારેય ત્યાં ન કરવો, જે યોગ્ય હોય એ જ કરવું. ત્યાં ઉભા રહ્યા છે પણ રાજા પોતે તો ઉઠી શકતા નથી, એમને ઉઠાવીને બેઠા એને કહ્યું કહી પીએ તો રામ કો ઉધારે. હોશમાં આવે એટલે કહ્યું કે જો રામ વગેરે આવી ગયા છે એમને પ્રિય વચન ગયા જેથી મહારાજ હોશમાં આવી ગયા. તે સમયે એમને ખબર છે મંત્રીને કે જો અત્યારના મૂર્છિત રહેલો આગળ જતા રહે. આગળ પણ રામજી તો દશરથ રાજા તો બેહાન થઈ ગયા એટલે રામજી એકદમ ચરણ સ્પર્શ કરીને જતા રહ્યા. ચાલો માતાને વિદાય લઈને ફરી આપણે વિદાય લેવા આવીશું. આ ફરી વિદાય લેવા આવ્યા છે અને અત્યારે પણ મૂર્છિત અવસ્થામાં છે તેમને પ્રણામ કરીને જતા રહે. એવું થવું નથી. એટલા લોકોએ આ સુમંત્ર એમને હોશમાં લાવે. હવે હોશમાં તે સમયે તો તનય નિહાળી. રાજાએ સીતાની સાથે બંને પુત્રો જોયા. વ્યાકુળ ભય હું તને ત્રણ નહીં. એકવાર રામ તો જુદી વાત હતી, વ્યાકુળ હતા પણ જો લક્ષ્મણ સીધા પણ આવે એટલે અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ગયા. વિચાર કરતા ત્યારે અમે શું કર્યું? પોતે સીતાને લઈ આવ્યા પુત્ર તરીકે અને જનક રાજાને કહેલું ये दारिका परिचारिका कहीं पालवी करुणा भई. तो जनक राजा है सीता ने दशरथ राजा सौंपेला અને તો અત્યંત કરુણા કરીને એને આપણી પરિચારિકા પાલન કરજો અને શું કરી રહ્યો છે વનમાં મોકલી રહ્યો છે. અત્યંત વ્યાપક થઈ ગયા. ऐसे છોકરાનું વાન શ્રી સહિત સુત પોતાના બંને દીકરાઓ સીતાની સાથે જોયા. દેશ વિદેશને બોલાય. મહારાજને જોઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યા. પ્રકૃતિમાં સીતા પર એટલા જ પ્રિય છે. એવું પુત્ર વધુ છે પણ રામ અને લક્ષ્મણ કરતા એમનો પ્રેમ જયારે ઓછો ને સીતા માટે. બાર પારસ અને કઈ બોલી શકતા નથી, કહી શકતા નથી. વારંવાર સ્નેહથી રાવ લઈ બોલાય. વારંવાર સામે જ કરે છે, બીજું કઈ બોલી શકતા આગળ વર્ણન કરે છે.
તારકીય પ્રિય પ્રેમ પ્રમાણ ધૈર્ય ઉદાહરણ વીર છે અંતે કોઈ સમયની અંદર ધર્મ અને એ વસ્તુ કઈ યથોચિત ઉચિત વસ્તુ કઈ છે ક્યારે બોલતા નથી. તારકીય પ્રિય પ્રેમ પ્રમાણ हे पिताजी आप जो कह रहे हैं प्रेम में वश करो प्रमाद है. अब तो प्रेम वश तो प्रमाद यशुदेव जाय होई अपवादु ટૂંકમાં આપણા જે વતન છે એમાં કોઈ પ્રકારના પ્રમાણ છે છે ને કોઈ તત્વ નથી. એમાં કોઈ લાભ પણ નથી. મહાન માની તો વસ્તુ નક્કી રહી ગઈ કે વચન અપાઈ ગયું, આજ્ઞા અપાઈ ગઈ, સીધી કાઢ તેથી હવે આથી જીવ ટૂંકમાં હવે વિચારો રામ ન જાય આ પ્રકારના લાગણીઓના છે કોઈ અર્થ નથી. जसु जग जाए होय अपवाद आ जग जगत के अंदर તમારો યશ ની હાનિ થશે અને તમારી ઘણી નિંદા અપવાદ જુનિય યશ તો જતો રહે અને જુનિય પ્રાપ્ત માટે પિતાજી આપણા શોધો સુની સ્નેહ જીવ કા પુત્ર જાય છે. સુની સ્નેહ મસ્ત ઉઠીના આ જીવ કો પુત્ર ચાલી જઈ રહ્યો છે એટલે ગમે તેવો પ્રયત્ન કરીને આ દશરથ ઉઠ્યા બેસી શકતા પણ હતા પણ એકદમ જ કોઈ પ્રકારે આવેશમાં ઉભા થઈ ગયા સ્નેહવશ વહી બહાર દીકરાને હાથ પકડ્યો અને બેઠા રહે પકડી પુત્રને બેઠા રહ્યો. બરાબર એની વાત છે હજી જવાનો સમય થયો નથી. હજી મારી પાસે વાત કરવાની તું અમારા શોકને પ્રેમનો પ્રમાણ કહે મારે નથી પૂછવાનું છે. સુનું કાંત કહું પણ કહી એ કાંત સાંભળ આ ऋषि मुनियों तुम्हारे विषय में कैसे राम चराचर नायक आही कि राम तो चराचर आ सर्वना मालिक है नियंता है ऋषि मुनियों आपका विषय कैसे आए कैसे कोई खोट ना हो सके जो तुम्हें आगे चराचर न चरना आ जरण चेतन समग्र जगत नायक हो अथवा नियंता हो तुम्हारे की खुलासो बना શું છે શુભ અનુ અશુભ કર્મ અનુહારે ईश देई फल हृदय विचारे. अब भगवान जયારે કોઈ કર્મ ફળ આપે ત્યારે વિચાર આપતો હોય છે. શુભ કર્મ શુભ કર્મ અનુહારે મુનિ શુભ કે અશુભ જે કર્મ કર્યા હોય અનુસાર હંમેશા ફળ મળતું હોય. ભગવાન હંમેશા યોગ્ય ફળ આપતા હોય. કરે કર્મ ભાવ ફલ સોઈ ટૂંકમાં શુભ કર્મ હોય તો શુભ ફળ મળવું જોઈએ, અશુભ કર્મ કરે તો અશુભ ફળ મળવું જોઈએ. ઉપરાંત કરે કર્મ ભાવ ફલ સોઈ જેને કર્મ કર્યો એને ફળ મળે. એવું તો ના મને કરને જણાય કરવાનું ફળ બીજા ના મળે. નિગમ નીતિ ऐसी कह सब कोई સમજાય કહે છે કે આ શાસ્ત્રની નીતિ છે અને આવું નીતિ તો મને આનું ખુલાસો શું ખુલાસો ऐसे और करे अपराध को और करे अपराध को और पाप फल भोगो अति विचित्र भगवंत गति ओ जग जाने जो और फल पाव फल भोग जेन फल भोग पड़े आगे क्या मन है मैं तो अपराध कहना भाव है मैंने मैं अपराध कर मैंने शनिवार फल भोग पड़े. अपराध तो कहीं कहीं कर एनी मारी साथ छळ कवर करते एनी मारी डबल हस्ता हस्ता मजाक करोगे तुम्हारे आगे श्रृंगार करेले आ तो राज्याभिषेक નો સમય છે મનનો પ્રસંગ છે અને માટે તમારા વસ્ત્ર ત્યાગ કરો એટલે મને અલંકાર વગેરે તો એ પહેલે હસીને બધું પહેરી લીધું અને પછી માત્ર બે વરદાન માંગે અને તો મને યોગ્ય લાગે છે માંગીશ એમ આવી રીતે હસતા હસતા મને વરદાન માંગી અને આ પ્રકારે વરદાન માંગીને આમ ભરત રાજ્યમાં હું જે રામનો વનવાસમાં આ પ્રકારે વરદાન માંગી મારી દબો કરે છે મારો વિશ્વાસઘાત મારે ખરેખર સુકર્મ કર્યો તો એને કર્યું મારે શેના ફળ ભોગવવું પડે છે આપ મને ઉત્તર આપો. ભગવાન છો, ચરાચરના સ્વામી છો, કર્મ પર દાતા છો, કર્મ એક કરીને ફળ બીજો ભોગવે કઈ કઈ કર્મ કરે તમારે ફળ ભોગવવું પડે એવું કે અને જે અશુભ કર્મ કર્યો એના પ્રકારનું દુઃખ ફળ ભોગવવું પડે. મેં કેવું કર્મ કર્યું નથી શા માટે આ પ્રકારનું ફળ મારે ભોગવવું પડે. અતિ વિચિત્ર ભગવંત ગતિ ઓર જાને જો ખરેખર આ ગતિ અત્યંત વિચિત્ર
ભગવાનની ગતિ કેવી છે? અત્યંત વિશિષ્ટ. કર્મણા ગહનો કર્મણા ગતિ. આ કર્મણો ગતિ તો ગહના કર્મણો ગતિ. આ કર્મની ગતિ કેવી છે? ગહન છે. આમ ભગવાનની આપણી ગતિ પણ ગહન છે, વિશિષ્ટ છે. કોઈ જગ્યાએ જ્ઞાન નહીં બોલવું જગતમાં કોણ જાણી શકે? તો આગળ ગણવામાં આવશે કે દશરથ રાજાને પણ જે ફળ મળે છે એમના કર્મને અનુસાર જ મળે. દુનિયામાં કર્મ વધારે થાય નહીં. એ જળ માન્યતા હોવાને કારણે દરેક કથા જોવું જ પડે. અંતેથી દશરથ રાજાને પણ જે આ થઈ રહ્યો છે ત્યારે જે પ્રકારની કથા થઈ રહી છે એનું કર્મનું ફળ, એનું કર્મ આગળ ક્યાં છે કે શ્રવણ વખતે શું થયેલું આગળ પોતાને યાદ આવે. અત્યારે તો યાદ આવ્યું નથી. માણસ પ્રશ્ન પૂછે કામ કેમ છે? હા, ઉતારવાનું હોવું જોઈએ. ઉભા થયા, હવે હાથ પકડીને બેસાડે અને કહ્યું કે જતા પહેલા આ વસ્તુમાં રાય રામ રાખન હિત લાગી, રાય રામ રાખન હિત લાગી, બહુત ઉપાય કિએ ચલુ ત્યાગી, બહુત ઉપાય કિએ ચલુ ત્યાગી, લખી રામ રૂપ રહતન જાને, લખી રામ રૂપ રહતન જાને, પરમ ધુરંધર તીર સયાને, ધર્મ ધુરંધર વીર સયાને, તવનુપતિય લાય ઉરસી, અતીત બહુત ભાગ્ય સિકરી, બન કે દુઃખ કરી બન કે દુઃખ દુસહ સુનાએ, સાસુ સસુર પિતુ સુખ સમુદાય, તો રાજાએ રામને રાખવા માટે બહુ ઉપાય કિએ. ફરી પાછા રામ રાજાએ ઘણા ઉપાય કર્યા. છનો ત્યાગ કર્યો. ટીકાકારો સમજાય નહીં કે અત્યાર સુધી જે ઉપાય કરેલા દશરથ રાજાએ રામને રાખવાનો ઉપાય તો બહુ કર્યા, તો આમાં છ રહ્યો. અત્યાર સુધી દશરથ રાજા એક પ્રકારનો ઉપાય કરતા હતા કે રામ પોતાની ઈચ્છાથી જ રહી જાય, મારે એને રહેવાનું કેવું ના પડે. કારણ કે પોતે એ જાણતા હતા કે કોઈ રીતે પોતે વચન આપી ચૂક્યા છે અને માટે સીધે તું પોતે કહે કે નહીં મેં તો વચન આપ્યું છે તારું ના રહે પોતે કહેવા નતા ઈચ્છતા. અને એમ ઈચ્છતા કે રામની કોઈ કારણે પોતે જ ના જાય. એટલે મનમાં કહેતા હતા ભગવાન શિવજીને કહે તું પ્રેરક સબકે હૃદય સો મુક્તિ રામ હે દેવું ભજન મૂર્ત જે રહે હૈ પરિહર સીર સનેહુ. દશરથ રાજા આમ જમીનમાં પડ્યા શિવજીનું સ્મરણ કરીને ભગવાન કહે તું પ્રેરક સબકે હૃદય. એ ભગવાન આપ તો સર્વના પ્રેરક છો. સો મુક્તિ રામ હે દેવું. અત્યારે રામમાં જે મતી જતો હોય બોલતા પરિહર સીર સનેહુ. અત્યારનો શીલ સ્નેહને કારણે અત્યારે જે રામની આ વચન સાંભળશે જવાન છે. કોઈ રીતે આ ભગવાન એમના હૃદયનું પરિવર્તન કરો જેથી એમના સ્નેહ અને શીલ જતા રહે અને કોઈ રીતે વચન મુહૂર્ત જ રહે. મારા વચનનો પણ ઉલ્લંઘન કરીને ઘરમાં રહી જાય એવા પ્રકારની મતિ ભગવાન આપે ના આપે. એ મારે ના કહેવાય. અચ્છા છે અથવા તો ઉદય કરવું રવિ રવિ ફૂલે ફૂલે ગુરુ સૂર્યને કહે કહેવાય. એવું તો આવતીકાલે સવારે રામની જવાનું જવામાં એટલે મનમાં સૂર્યને પ્રાર્થના કરતા કે હે સૂર્ય રવિકુળ ગુરુ છે. આ તો રવિકુળ છે એના આપ ગુરુ છો તો કંઈ કરો કે આપણે ઉદય જ ના થાય. આવા ઉપાય અક્ષરનો ઉપાય છે ને. સીધે તો પોતે નથી કહેવા માંગતા પણ બીજી રીતે કોઈ રીતે એવું મેનિપ્યુલેટ કરવા માંગે છે. કાવા દાવા એવું કંઈ એવું કરવા માંગે છે જેથી કોઈ રીતે સમજી ન જાય અને પોતે ન કહેવું પડે. પણ જોયું કે હવે આ બધા ઉપાય કામ લાગવાનું નથી. અંતે છ છોડીને એમનો ઉપાય કર્યા. કહ્યું સીધે સીધું કે હું જ ઈચ્છું છું ના જાય. આ તો જાણે છે કે આ ધર્મ ગ્રંથ છે. લખી રામ
राम रुख हर न जाने, लखी राम रुख, राम जी ने रुख रुख मतलब क्या इच्छा, तो राम जी ने उसकी इच्छा नहीं जानी है કેમ ધર્મ ધુરંધર ધીર થયા ને ધર્મની ધૂરી ધાર કરનારા છે, અત્યંત ધૈર્યવાળા છે, અત્યંત શાણા છે અને એટલે કે મનની ઈચ્છા જાણી ગયા એને નહીં આવે જશે એટલે બધું 6 વર્ષ છોડીને દશરથ રાજાએ ઘણી વાર રામને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે કેમ પોતે ઈચ્છે છે કે રામજી ન જાય અને આ રીતે રામજી જે કહેવાનું પૂરું થઈ ગયું પછી સીધા જ આગળ ગયા છે એનું વર્ણન કરે આવતા કરું તો દશરથ ચાલો આ રામજી ના જાય ભરે ગયા તો કોઈ સીધા ના જાય એનો પ્રયત્ન કરે છે એ કરે છે બીજા વાર કરે છે એ આ સંવાદ આવે પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ઓમ શાંતિ 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 હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ હરિ